ایک خبر ہے جس نے کلیجہ چھلنی کر دیا ہے، اور حقیقت آپ کو بتائیں تو جب سے وہ ویڈیوز اور تصاویریں دیکھی ہیں سمجھ نہیں آتی کون سے الفاظ استعمال کریں یا کس طرح سے بات کی جائے۔ عجیب سچویشن ہے نہ صرف پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے بلکہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ بہت پیتھیٹک سچویشن چل رہی ہے۔ سمندر کی لہروں نے سہانے خواب کے ساتھ ساتھ زندگی بھی چھین لی۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ، 750 افراد سوار تھے۔ سفارت خانہ پاکستان ایتھنز نے لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپلز مانگ لیے ہیں۔ سینکڑوں پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں۔ صورت میں کافی لوگوں کی ہلاکت کے خدشات بھی سامنے آ رہے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ خبر بہت زیادہ بہرحال لوگوں کے سامنے رہی بھی، اور یعنی ڈٹائی، بے غیرتی اور دو نمبری کی انتہا ہے کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے، یعنی برباد کر دیا ہے، اور اس وقت نوجوانوں کی وہ میتیں وہ تیر رہی ہیں اس سمندر۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ جس طرح سے پاکستانیوں کی ناؤ پلٹ کر موت ہوئی ہے اس سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ غصے میں اور سازش کا بھی آروپ لگا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو جان بوجھ کر مروایا جا رہا ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔ کے اندر چیر تیر رہی ہیں یونان میں، وہاں پر ان کی میتوں کی شناختیں نہیں ہو رہی، ان کی لاشوں کی شناختیں نہیں ہو رہی، چونکہ ڈھنکی مار کر جا رہی تھی یورپ کے کم از کم جو اپنے بوڑھے والدین ہیں انہیں روٹی مہیا کر سکیں، انہیں دوائی مہیا کر سکیں عمر کے اس حصے میں، اپنے بچوں کو کم از کم اسکول بھیج سکیں۔ یعنی بری حالت ہے، رجیم چینج پہ رجیم چینج اس ملک میں ہوتی ہے، اکانومی کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنتی، دو نمبریاں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ دنیا کا ہر دو نمبر کام اس ملک کے اندر ہوتا ہے، لیکن جس طرف نہیں آتے وہ نوجوانوں کو ایکوموڈیٹ کرنے، کم از کم انہیں نوکریاں دینے، کم از کم اتنا ان کے لیے مہیا کریں کہ 20,000 روپے وہ تنخواہ لے سکیں، 20,000 روپے کم از کم ایک آٹے کا تھلا وہ گھر پر خرید کر رکھ سکیں۔ اور یہ ایک ریالٹی ہے، یعنی بڑے خوفناک حد تک حالات اس ملک کے خراب ہو گئے ہیں۔ اور ایک کشتی جو لیبیا سے اٹلی جا رہی تھی جس کے اندر بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی اور سب سے زیادہ پاکستان سے تھے، وہ کشتی وہاں پر الٹ گئی ہے، اور وہاں پر وہ 5 دن کھلے سمندر میں کشتی تیرتی رہی اور ان کی لاشیں نہیں مل رہی۔ یعنی بہت سارے نوجوانوں کی، پاکستانیوں کی لاشیں وہاں سے نہیں مل رہی۔ پاکستانی سفارت خانہ حرکت میں آ گیا ہے، یعنی یونان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب چیخ اٹھے ہیں، بول پڑے ہیں۔ میرے خیال میں 43 دورے بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا کے کر چکے ہیں۔ جہاز کے چوٹے کبھی اس ملک کے، کبھی چوٹے اس ملک کے لینے ہیں، یعنی صرف انہوں نے چوٹے لینے اور جھولا لینے کے لیے جہاز کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس ملک میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ اس ملک کے اندر برین ڈرین ہوا ہے جہاں پر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، سافٹ ویئر انجینئرز، پروفیشنلز، گریجویٹس، ماسٹرز، پی ایچ ڈیز یہ ملک چھوڑ کر باہر گئے ہیں تاکہ کم از کم روزگار کما سکیں۔ اب جو یہ خبر آ رہی ہے، یہ خبر 2 دن پرانی ہے، لیکن اس خبر کو ڈیولپ ہوتے ہوتے ٹائم لگا، اور ابھی تک اس کشتی سے جو لوگ گرے ہیں، سمندر کے اندر ڈوبے ہیں، ان کی لاشیں نہیں مل پا رہی۔ کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیبیا سے کشتی جا رہی تھی یہ اٹلی کی جانب، یعنی گورے بننے جانا تھا، سب نے گورا بننا تھا۔ 750 مسافر اس کے اندر شامل تھے، اور یہ یونان کے پاس سے حادثہ پیش آیا ہے۔ 104 لوگوں کو زندہ بچا دیا گیا ہے، جبکہ 104 میں سے 53 پاکستانی ہیں جو زندہ بچ گئے ہیں، خوش قسمتی ان کی۔ اس کے بعد جو 750 لوگ تھے ان میں تقریباً 300 صرف پاکستانی تھے، یعنی سب سے بڑی تعداد پاکستانی نوجوانوں کی تھی۔ ضلع گجرات، منڈی بہاؤدین اور گجرانوالہ سے سب سے زیادہ لوگ شامل تھے۔ ضلع گجرات سے 150 افراد شامل تھے۔ آزاد کشمیر، میرے کشمیر یعنی کوٹلی میں سے بھی کچھ نوجوان شامل تھے جن کی تعداد کافی بتائی جا رہی ہے، 30 سے 40 کشمیری نوجوان بتائے جا رہے ہیں کہ اس کشتی کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ کم عمر بچے اس کشتی کے اندر موجود تھے۔ یعنی اس کشتی میں کچھ ایسی فیملیز تھی جو جا رہی تھی اٹلی یعنی یورپ جا رہی تھی، اور ان کے تقریباً جو بچے تھے وہ 10 سال سے کم تھے، یعنی معصوم بچے بھی ان کشتی کے اندر شامل تھے۔ اب 100 فٹ لمبی یہ کشتی تھی، اور اس کشتی کے اندر 750 بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے۔ لیکن حیوانیت اور درندگی دیکھیے، جو ایجنٹ تھا جنہوں نے ان سب کو بٹھایا تھا، اس نے فی کس $4,000 لوگوں سے ریسیو کیے، یعنی تقریباً 15-16 لاکھ روپے پر پرسن اس نے ریسیو کیے ہیں، پیسے پکڑے، مال پکڑے ہیں، اور وہ ایجنٹ خود غائب ہو گیا ہے۔ یعنی موجوں کے حوالے کر کے، دریا کے حوالے کر کے وہ ایجنٹ خود کھسک گیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ حرام خور، وہ 2 نمبر قسم کا بندہ، وہ برباد کر گیا گھرانے، اور کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت اس کے اوپر کوئی اقدامات کر رہی ہے۔ تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے دے کر یہ نوجوان جا رہے تھے، اور یہ کشتی وہاں پر ڈوبی ہے۔ کوئی سیفٹی کے انتظامات نہیں تھے، کوئی لائف جیکٹ کسی کے پاس نہیں تھی، اور جو لوگ بچے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 5 دن یہ کشتی کھلے سمندر میں رہی ہے، یعنی 5 دنوں سے ہم کھلے سمندر میں تھے، اور اس کے بعد 5 دنوں بعد یہ کشتی سمندر کے اندر ہی ڈوب گئی ہے۔ ریسکیو کا آپریشن جاری ہے، سی سی ٹی وی ویڈیوز آ رہی ہیں، بڑی خوفناک ہے۔
यानी कि बहुत सारी मैयतें हैं जो ऊपर तैर रही हैं और बहुत सारी मैयतें जो निकाल दी गई हैं उनकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही और बहुत सारी मैयतों को मछलियां खा गई हैं, समुंदर के जो हैवानात हैं वो खा गए और वो वहां पर ही खत्म हो गई। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। पाकिस्तान इस वक्त कुदरती आफात का मुकाबला करने में लगा हुआ है, कभी सैलाब कभी जलजले। अब जी पाकिस्तानी अपनी किस्मत चेंज करने के लिए यानी कि आजमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं कि भाई हमें बचाओ, पाकिस्तान में तो हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे पास जीने का सहारा कोई नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, तो बेचारों की कश्ती डूब जाती है। आपको लग रहा होगा बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर कहीं पर कश्ती कोई डूब जाती है तो वहां पर अगर कोई मर भी जाता है तो हम लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होता है। यूनान में जो कश्ती डूबी है, मुतादिद लोग जो है वो जान बहक हो गए हैं, मामला जो है वो मतलब हलाक हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ये नहीं है कि कश्ती अचानक से डूब गई। इतने लोग सफ़र करते हैं वहाँ पर, डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तानियों से भरपूर मतलब लोग बड़े वहाँ पर पैशनेट थे जाने के लिए कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो कुछ एक सहारा मिल जाएगा ज़िंदगी को, यूरोप एंटर हो जाएंगे। लेकिन जी वहां पर भी कोई ऐसी गेम खेली गई है कि ऐसा लगता है कि ये हादसा जो है वो जानबूझ के किया गया। इस वक्त जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं यूरोप में, अगर वो बोलते हैं तो दफ्तर खारजा जो है उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देता है। कितनी अजीब सी बात है ना, ऐसा क्यों करेगा? अगर कश्ती जो है वो डूबती है और उसमें 298 पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है तो वो डूब गई एक हादसा समझकर जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी इस वक्त वहां पर मौजूद है वो कहते हैं कि हम इस पर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम इसको कोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मामला कुछ और लग रहा है या इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो पकड़ के उनके पासपोर्ट ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ये मिस्टीरियस चीज है जिसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब है, मुंह पे जरा नाम भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है क्योंकि यकीन नहीं आता ना वजीर आजम साहब वो हैं, तो वो कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल खामोश हैं कि वो वजीर आजम हैं और जो हमारे वजीर दाखिला साहब हैं ये वो हैं जो छोटी छोटी बात लोगों को आम मुसम्मियाँ देने जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी मर गए अचानक से, कश्ती डूब गई है और उस पर किसी को बात नहीं करने दी जा रही। दफ्तर खारजा जो है वो लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कर रहा है, इस पे वजीर आजम बिल्कुल खामोश है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे, जिससे मामला मिस्टीरियस लग रहा है और लग रहा है कि शायद ये मामला जो है वो जानबूझ के किया गया, ये हादसा नहीं है। यूनान में जी कश्ती डूबने का मामला है जहाँ पर 298 पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है, 12 को इस वक्त बचा लिया गया है। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जनूबी यूनान है, इसके साहिल पर तारकीन वतन जो है उनकी कश्ती अचानक से हादसे का शिकार होती है, जहाँ पर 298 पाकिस्तानी मौजूद होते हैं और उनके मतलब ज्यादा होते हैं, लेकिन इस वक्त जान बहक हो चुके हैं 298। 12 को जी जिंदा बचाया गया। थोड़ा सा ये बता रहे हैं, ज्यादा वहां पर जो हमारे दोस्त मौजूद हैं उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करें और वो बता रहे हैं कि जैसे ही हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, दफ्तर खारजा जो है वो मैदान में आ रहा है और आकर जो है वो क्या कर रहा है कि हमें मना कर रहा है, उसके बाद जो हमारे पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है ना, कोई पहली बार तो कश्ती डूबने का मामला नहीं हुआ, मुतादिद बार ऐसे होता है कि जब कोई छुपकर जो है कश्तियां डूब जाती हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं बॉर्डर्स, लोग मर जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई और मुल्क का नेशनल हो तो उसको जो है बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है, बड़ा मामला उठाया जाता है कि भाई देखें कीमती जानों का जो है नुकसान हो गया। तो 298 पाकिस्तानी जाने कीमती नहीं है। अगर पाकिस्तान में जो है लोगों को पकड़ के पुलिस घसीट रही है, मार रहे हैं, कत्लो आम किया जा रहा है, कत्लो गारत गिरी की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं और भी पाकिस्तान से बाहर भी किसी इंसान की, किसी पाकिस्तान की कोई कदरों कीमत नहीं है और क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई जा रही। अब मैं आपको बताती चलूं कि लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती में 78 अफराद जो हैं वो अभी तक हलाक हो चुके हैं और कश्ती में 310 पाकिस्तानियों के सवार होने की इतलात है, जिसमें से 298 का खदशा है कि वो वफात पा गए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो यूनान जा रही थी और इससे आगे ज़ाहिर है फिर उन्होंने यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ की तरफ भी जाना होगा। इस सारी सूरत हाल में जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से एक बड़ी तादाद में नौजवान हजरात और बताया जाता है कि उसमें शायद कुछ फैमिलीज़ भी थी, 10-10, 12-12 लोग एक ही घर के जो हैं वो यूनान गए थे। और ज़ाहिर है जो पर्पस समझ आता है अपने मुल्क को छोड़ने का लोगों का, वो ये होता है कि शायद उनको बेहतर मुआश वहाँ पर मिलेगा या बेहतर रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीक़ाकार से वतन को छोड़कर आप दीगर और ममालिक की जानिब जा रहे होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ खतरा है। मैं अपने अगर 2016-17 या बल्कि 2016 से भी बहुत पहले से मैं इस पर कई प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर कर चुकी हूँ इस हवाले से कि क्यों हमारे यहाँ
का नौजवान जो है वो 30,000 40,000 रुपए देकर 80,000 रुपए देकर शायद आज के दौर में ये सोचता है कि उसको किसी मुल्क में भेज दिया जाएगा, बारास्ता किश्ती जो है उनको ले जाया जाएगा या बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा। किस तरह कंटेनर्स में लोगों को हमने मरा हुआ, वहां पर जो रिपोर्टिंग्स होती हैं मुख्तलिफ और ममालिक से, किस तरह डिपोर्ट होते हैं लोग, किस तरह उनकी जिंदगी, उनका खानदान सब तहोबाला हो जाता है। लेकिन तो दोस्तों पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने इतने बुरे हालात बना दिए हैं कि कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त रहने को तैयार नहीं है। हर कोई जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही पाकिस्तान से फरार हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को पाकिस्तानी फौज ज़बरदस्ती अगवा कर रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तान से रहना नहीं चाहता, हर कोई पाकिस्तान से भागना चाहता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी आए दिन अक्सर नाव पलटने से मर जाते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया साजिश का भी आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जानबूझकर के पाकिस्तानियों को मरवाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तानी सरकार इन्वेस्टिगेशन का भी आदेश नहीं दे रही। तभी तो पाकिस्तानी मीडिया इतने गंभीर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तानियों को जानबूझकर मरवाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप में जा रहे थे, जहां पर वो अपने रोज़गार की तलाश में थे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।